प्यारे श्रोतियो, अज आपां दर्शन शास्त्र के लाभां बारे गल करांगे कि दर्शन शास्त्र के सानू किहड़े-किहड़े लाभ हैं। यूजेस ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र दीयां परिभाषावां, समस्यावां अते विधियां सानू दसदे हन कि दर्शन कई पक्षों लाभदायक है। हर सिक्ख्या सानू किसी खास खेत्र की जानकारी देती है, उस प्रति कुशलता लई ट्रेनिंग देती है, जां उसनूं पढ़दे समय साडे दिमाग नूं तेज करती है। पर दर्शन शास्त्र इन्हां सब गल्लां दे नाल नाल साडे जीवन दीयां मुढ़लियां विशेषतावां दसदा है, जीवन नूं दिशा दसदा है ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਰਸਾਉਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹਨ, इस बारे असीं गल करते हैं। हुण दर्शन शास्त्र सानू विचार की आदत पाउंदा है। दर्शन का प्रमुख लाभ ये है कि ये मनुख नूं अपने आले दुआले प्रति सुचेत रहन की आदत पाउंदा है। इत्थे विचार की आदत का अर्थ ये नहीं कि मनुख सोचता रहे। वैसे सोचना मनुख का कुदरती सुभाव है, पर उसका सोचना उसकी जिंदगी नूं खुशहाल अते अर्थपूर्ण बनाउण प्रति होना चाहिए है। उसका विचार हमेशा उस नाल हो रहे नुकसान तो उसनूं सुचेत कराउंदा रहे। भाव केवल एक ही पासे वल वधेरे ध्यान दिंदे रहना सोचना नहीं है, बल्कि जिस खेतर नाल असीं संबंधित हाँ उस दे हर पक्ष अते आम जीवन के सारे पहलुओं तो सुचेत रहना विचार की आदत है। जिवें अस्तित्ववाद जो दार्शनिकरण की एक विधि है अनुसार मनुखी जीवन का अर्थ सिर्फ खाना पीना अते सौना ही नहीं, बल्कि अपने आप नूं पहचानना अते अपनियां लोड़ां भावें वो सरीरक मानसिक बौद्धिक जां मान दियां होण प्रति विचारक बने रहना ही मनुख होना है। इसलिए सानू विचारन की आदत होनी चाहिए जो दर्शन शास्त्र सिखाउंदा है। मनुख इसे कारण पशुओं तो वखरा है क्योंकि उस विच विचारन की योग्यता है। जेकर ये योग्यता व्यर्थ ही चली जाए तो असीं भी पशु हाँ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि इस योग्यता नाल ही असीं अपनी महत्ता के चमत्कार विखा सकते हैं। इसलिए दर्शन मनुख नूं चिंतक अते चेतन बने रहन की आदत पाउंदा है। दर्शन नवें विचार पैदा करता है। विचारन की आदत का अगला लाभ ये होता है कि मनुख के मन अंदर कई नवे विचार पैदा होंदे हैं जो उसके ज्ञान विच वाधा करते हैं अते ज्ञान विच वाधा मनुख के आत्म विश्वास अते मान नूं वधाउंदा है। ये गल दर्शन की ही द्वंदात्मक विधि राही समझी जा सकती है। जेकर एक विचार होवेगा तो उसका विरोधी जरूर होगा अते दोवां दे विरोध नाल नवे विचार पैदा होणगे। इस तरह एक विचार दे पैदा होण नाल उस दे विरोधी अते नवे विचारां दे पैदा होण दी निरंतर लड़ी शुरू हो जाएगी जो अंत तक चलती रहेगी। मनुख तरक्की तद ही करेगा जेकर उसनूं ज्ञान होवेगा अते ज्ञान तद ही होवेगा जेकर मनुख के मन विच वख-वख विचार होणगे। इसलिए दर्शन के अध्ययन का एक वड्डा लाभ ये भी होता है कि मनुख का विचारां का ज्ञान असीमित हो जाता है।
ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਗਿਆਸਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਖਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ MPhil ਜਾਂ PhD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਫ਼ਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਟਰੈਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਮਾਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਾਂ
ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਪੈਮਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੱਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੱਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਰਕਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।